we are going to continue to our studies from the book of Hebrew, and I was talking on, usually when we talk about Jesus, sufferings, cross, the first thing that comes to our mind is, it's like a funeral house. We sit on there with a long face and we want to cry, okay, like how we usually do in a funeral house. நாம் எபிரேயருக்கு புத்தகத்திலிருந்து தொடர்ந்து நம்முடைய இயேசுவின் பாடுகளை குறித்து தியானித்து கொண்டு வருகின்றோம். வழக்கமாக ஒரு சவ ஊர்வலத்துக்கோ அல்லது சாவ வீட்டுக்கோ நம்ம செல்லும் பொழுது சில குறிப்பிட்ட காரியங்கள் நம்முடைய மனதிலே வரும். And when we think about the sufferings of Jesus, we think about the sufferings of the cross. First thing is, we think, oh, we must have a long face. We must sorrow about thinking about Jesus' birth. அதே போல இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை நாம் நினைக்கும் பொழுது துக்க முகத்தோடு இருக்கணும், அவருடைய வேதனையை நாம் நம்முடைய முகத்தில் வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் நமக்குள் இருக்கின்றது. See, Paul says, do not be like some people who are ignorant, okay, they don't know what is happening. ஆகவே பவுல் அப்படிப்பட்ட ஜனங்களை சொல்லுகிறார், என்ன நடக்குது, ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாத ஜனங்களை போல நீங்க இருக்காதீங்க. Okay, I'm not saying we should not cry in a funeral house. அதுக்காக சாவு வீட்டில் அல்லது நடக்கின்ற ஒரு வீட்டில், இறந்த ஒரு நபருடைய வீட்டில் யாருமே அழுவக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல. See, sometimes something very unexpectedly, okay, we feel that's not necessary, it was not the time for that person to live. So as a human being with feelings, we just show out our feelings, went out our feelings. இந்த குறிப்பிட்ட நபர் இவ்வளவு சீக்கிரம் மரிப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லை, மரித்திருக்க கூடாது, எப்படி திடீரென்று இப்படி நடந்துச்சு, இந்த நபரால் இந்த குடும்பத்துக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு இழப்பு என்று யோசிக்கும் பொழுது நம்மையும் அறியாமல் நம்முடைய உள்ளத்தில் வேதனை வருகின்றது. And as I was sharing with you, when my mother died, tears never came to my eyes, because all those 4 months that she was suffering, I was not here, I was in Nagpur, but I was hearing how she was suffering. And when I came for a funeral the next day, she died in the night, I came in the morning. The first thing I seen was a body there with a white dress, and she looked so peaceful. I was just saying, thank you Lord for saving her from her suffering and taking her to be with you. என்னுடைய தாயார் நான் ஊரில் இருந்த அந்த நாட்களிலே ரொம்ப வேதனைப்பட்டாங்க, மரண தருவாயில் இருந்தாங்க என்று சொல்லி எனக்கு செய்திகள் வந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் நேரடியாக நான் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுனால வர முடியல. அதுக்கப்புறம் அவங்க இறந்த பிறகு அவங்களுடைய உடலை அவங்க வைத்திருந்த விதம், அவர்கள் முகத்தில் இருந்த அந்த சமாதானம், ஒரு பிரகாசம், அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது வேதனைக்கு பதிலாக என் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது. இவங்க நல்ல ஒரு இடத்திற்கு, வேதனை இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துட்டாங்க என்ற ஒரு நிம்மதி எனக்குள் இருந்தது. I was saying, thank God, thank you Jesus for giving my mother 80, I think she was 87, 80 years, 88 years. She had seen a great grandchildren, great grandchildren's children, everything. She had lived the life to the fullest as a believer. Yeah. And she had gone into eternity, gone to be with the Lord. I was so grateful. So there was no necessity to cry there. ஆகவே என்னுடைய தாயார் அவர்கள் சாகும்பொழுது 88 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள், அவங்க பேர பிள்ளைகள், கொள்ளு பேரன் பேத்தி, அவங்களுடைய பிள்ளைகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தன்னுடைய வாழ்நாளை பூரணமாக முடித்துவிட்டு இன்றைக்கு நித்தியத்துக்கு அவங்க சென்றிருக்கிறார்கள் என்ற அந்த காரியம் எனக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுத்தது. The same way when Jesus' death comes, there's no necessity to cry, but actually what we want to do is to celebrate it and to tell people the good news. When people see us rejoicing about the Christ, when people see us proud of the cross, when people see us celebrating the cross, they should ask, what happened to you? Jesus died and you're celebrating. Then we can tell them the news. Jesus didn't die, he's still alive, he came back. So that is the reason we should not just sit and lament there. அதே வேளையிலே இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது உலக பிரகாரமாக அவர் மரித்த அந்த நிலையில் நம்ம பார்க்காதபடிக்கு அவர் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராக, நமக்காக பாடுபட்டு உயிர்த்தெழுந்த ஒரு தேவனாக அவர் இருக்கின்றார் என்ற எண்ணத்தில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாம் அழுவதற்கு பதிலாக, புலம்புவதற்கு பதிலாக சந்தோஷப்படும் பொழுது ஜனங்களுக்கு அது புரியாது. We must be proud of it. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து நாம் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும். Not happy in the sense that people say very good he died. It's not that. It's just rejoicing and saying thank you Lord. Thank you, because of your death I'm saved. Thank you because of your love you died for this world. In a way celebrating his death because it ended in victory.
அவருடைய மரணத்தை குறித்து நாம் கொண்டாடும் விதமானது, இயேசுவே நான் பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கப்பட்டபடியினால் உம்முடைய மரணத்தினால் எனக்கு அந்த விடுதலை கிடைத்தபடியால் உமக்கு நன்றி, எனக்காக நீ யாவற்றையும் செய்து முடித்தபடியால் உமக்கு நன்றி என்ற அந்த கோணத்தில் தான் நாம் கொண்டாடுகின்றோம். Tell people the good news. அதே வேளையில் அந்த நற்செய்தி ஜனங்களுக்கு சொல்லணும். Nobody else's grave on this earth is opened and kept. Nobody else's tomb is opened and kept. உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனுடைய கல்லறையும் இன்றைக்கு திறந்து வைக்கப்படவில்லை, இயேசுவின் கல்லறை மட்டும்தான். There are people who celebrate, worship men. There are people who worship men's graves, but nobody is there to worship an empty grave, okay, and to see and to be proud of an empty grave. We can be proud and say our God is not உலகத்தில் there. சாதனையாளர்களுடைய கல்லறைக்கு போய் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க, ஆனால் அதுவும் இன்னும் மூடப்பட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் திறக்கப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தராக இருக்கின்ற ஒரே கல்லறை இயேசுவின் கல்லறை மட்டும்தான். Isn't it good news? அது நற்செய்தியா? Shouldn't we be proud of it? அதை குறித்து நீங்க மேன்மை பாராட்டலாமா? We must tell that good news. அந்த நற்செய்தி ஜனங்களுக்கு சொல்லலாமா? Don't join with them and lament with them and cry with them as though your God is dead like their God. ஆகவே ஒப்பாரி வைத்து புலம்ப கூடிய ஜனங்களோடு சேர்ந்து என்னுடைய தேவனை செத்து போயிட்டான்னு சொல்லி நீங்க அழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Let's turn to the book of Hebrews. எபிரேயருக்கு மீண்டும் திருப்புவோம். Our comparison, we are studying the comparison of Old Testament, the shadow, the prophecy and the fulfillment in the New Testament, and that is the reason we don't have to cry about it because it has been fulfilled. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை குறித்து ஏற்கனவே நிழலாட்டமாகவும் அதற்கு பிறகு தீர்க்க தரிசனமாகவும் அதற்கு பிறகு நிறைவேறுதலாம் இருக்கிறபடியினால் இது ஏதோ ஒன்று திடுப்பென்று நடந்ததல்ல, அவரை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறுகின்றது. So instead of crying about Jesus' death, go and tell the people the good news. He died, he resurrected and he is coming back. Prepare the people for that. Don't prepare them to cry, ஆகவே ஜனங்களுக்கு இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்தார், அவர் மரித்தார், ஆனால் அவர் மீண்டும் உயிரோடு எழுந்தார், அவர் இரட்சகராய் இருக்கிறார் என்று ஜனங்களுக்கு அந்த நற்செய்தியை நாம் முழங்க வேண்டும், அறிவிக்க வேண்டும். He is coming back, that's the good news. அது மாத்திரமல்ல, அவர் மீண்டும் நமக்காக வருகிறார். The warning also. அது மாத்திரம் ஒரு எச்சரிக்கையும் கொடுத்திருக்கார். Tell them he is coming back. எப்படிப்பட்ட எச்சரிக்கை? இயேசு திரும்ப வராரு, பரிசுத்தமா வாழுங்க. As sure as he was born on this earth, எப்படி அவர் உலகத்தில் வாழ்ந்தது உண்மையோ, as sure as he suffered and died on this earth, எப்படி அவர் உலகத்தில் பாடுபட்டு மரித்தது உண்மையோ நிஜமோ, as sure as he rose up and went into heaven, எப்படி அவர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து பரலோகத்துக்கு போனார் என்பது நிச்சயமோ, so much the sure he is coming back again. அவ்வளவு நிச்சயமாக அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார். He is coming in the secret coming. அவர் ரகசிய வருகையில் முதல்ல வரப்போகிறார். And we must be taken up in that. அதுல நீங்களும் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும். And see how the devil is, manipulated things, cheated us, covered our eyes and making us sit and cry in the front of the statue instead of going and telling people the good news, preparing them for his secret coming. ஆகவே இதை நாம் ஜனங்களுக்கு சொல்வதற்கு பதிலாக, வருகைக்கென்று அவர்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு பதிலாக சாத்தான் நம்முடைய கண்களை, மனக்கண்களை மூடி அந்த சிலைக்கு முன்பாக, அந்த படத்துக்கு முன்பாக இயேசுவின் பாடுகளை நினைத்து ஒப்பாரி வைக்கின்றான். And many Christians today who call themselves born again, spirit filled, people who know the Bible and all, they are still walking around to get worldly blessings, physical blessing. Which man will give, which woman will give, which prophet will give. They are looking around for these blessings instead of going and celebrating and preparing the bride for the coming of Christ. See, Satan is deviating us. இன்னும் ரட்சிக்கப்பட்டும் பரிசுத்த அபிஷேகத்தை பெற்றும் நல்ல வார்த்தைகளை, தேவனுடைய வார்த்தையின் போதனைகளை பெற்று இருந்தும் இன்னும் அநேக அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் இங்கே போன ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா, இங்கே போன ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா, இங்கே அப்படி இப்படி அலைஞ்சு நிற்காங்க. Friends, what is happening? We don't know that the devil is playing with us. சாத்தான் நம்மோட விளையாடுறான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியல. The early church never went around having, anointing meetings or, blessing meetings or prophecy meetings. They just went and proclaimed the gospel, told the good news. திருச்சபையிலே அபிஷேக கூட்டங்கள், ஆசீர்வாத கூட்டங்கள், தீர்க்க தரிசன கூட்டங்கள், அமாவாசை கூட்டங்கள் இதெல்லாம் நடத்தல. அவர்கள் எங்கும் சென்று
சுவிசேஷத்தை அறிவித்துக் Wherever கொண்டிருந்தார்கள். they went, they said, you know, I heard the good news. The Messiah came, the Messiah died, he changed my life. You accept him. This was the message. All these other miracles were just happening and nobody even noticed it as a big thing. மேசியா வந்தார், நமக்காக மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார், அவருடைய வல்லமையும் அவருடைய மகிமையும் நமக்கு இருக்கின்றது, அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார், ஆகவே அவருக்கு நாம் ஆயத்தப்படுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தார்கள். அப்படி சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே அநேக அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் எல்லாம் நடந்துச்சு. ஆனா அதெல்லாம் அவங்க பெருசா நினைக்கல. It was happening. அது தானா நடக்குது. Lame men were walking, blind men were seen, dead people were raised up. முடவர்கள் நடந்தார்கள், குருடர்கள் பார்த்தார்கள், மரித்தோர் உயிர்த்தோடு எழும்பினார்கள். All was happening. எல்லாம் நடந்தது. But they never magnified those things. அவைகளை அவர்கள் மேன்மைப்படுத்தவில்லை. They magnified the message of the cross. சிலுவையின் செய்தியை தான் மேன்மைப்படுத்தினார்கள். And the devil was busy trying to dilute that message, and he was bringing the false doctrines inside. ஆனால் இதை தண்ணி ஊத்தி அந்த சாராம்சத்தை குறைத்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்காதபடிக்கு சாத்தான் நம்மை வஞ்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றான். That is what is happening today. அதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. See, people in the Old Testament, they worship God. Paul and Silas was beaten and thrown in prison, they worship God. Today one big meeting we are having just to tell people to sing 4 songs. When are we going to go and share the gospel outside? ஆகவே இன்றைக்கு பெரிய பெரிய கூட்டங்கள்லாம் நடக்குது. பெரிய துதி ஆராதனை கூட்டங்கள், அதுக்கப்புறம் பாடல் கூட்டங்கள், குதிக்கிறாங்க, ஸ்டேஜில் குதிக்கிறாங்க, மேடைக்கு கீழே குதிக்கிறாங்க. ஆனால் அதற்கு பதிலாக நற்செய்தியை போய் அறிவித்து ஜனங்களை, பாவத்துக்கு நேராக போகிற ஜனங்களை திசை திருப்பாமல் இருக்காங்க. Paul and Silas worship God. When? பவுலும் சீலாவும் துதிச்சாங்க, ஆராதித்தாங்க. எப்போ? Not with lights, கலர் லைட் போட்டு புகை போட்டு இல்ல, not with music, மியூசிக் போட்டு இல்ல. Can we worship like that if we are beaten and stripped, naked and thrown into prison, chained on the walls, hanging there? Then will we worship like this? ஆகவே இப்படி ஸ்டேஜில் மியூசிக் போட்டு கலர் புகையை வர வச்சு டான்ஸும் ஆட்டமும் அவங்க போடும்போது கூட சேர்ந்து ஆடுகிற நீங்கள் பவுலையும் சீலாவையும் போல அடித்து உதைத்து நிர்வாணமாக்கி கைகளில் கால்களில் விலங்கை கட்டிய பொழுது அவர்கள் துதித்தது போல நீங்க துதிக்க முடியுமா? Now little bit corona came, we don't find many of worshippers. கொரோனா வந்தது, யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியில வரல, தலையை காட்டல. Lots of big meetings and all, nothing is there. பெரிய பெரிய கூட்டங்கள் எல்லாம் மூடியாச்சு. Friends, I'm not saying to criticize, I'm saying how the devil is cheating us. இதெல்லாம் சொல்லி உங்களை நான் கேலிகை செய்வதற்காக சொல்லவில்லை, சாத்தான் எப்படி நம்மை வஞ்சிக்கின்றான் என்று சொல்லுகிறேன். I'm not interested in criticizing anybody, I'm not going to gain anything, but I'm just with a burden in my heart, I'm saying how Satan is fooling around with us and we are going like fools behind these kind of attractions which are really distractions. ஆகவே இதெல்லாம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள், இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவதற்கோ விமர்சனம் செய்வதற்கோ எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஆனால் அதே வேளையில் இதை நினைக்கும் பொழுது வேதனை தான் வருகின்றது எனக்கு. ஏனென்றால் இதெல்லாம் நம்முடைய நேரத்தை வீணடிப்பது, நம்மை திசை திருப்புகின்ற காரியங்கள். இது நம்மை கவர்கிறதல்ல, நம்மை வேறு பாதையில் எடுத்து செல்லுகின்றது. Let's turn to Hebrews chapter 1. எபிரேயர் 1ஆம் அதிகாரம். We are seeing here the writer I've already told you was writing to these Jewish people who left Judaism and came in to follow Christ, and now they're having second thoughts whether I can go back because the suffering is too much. I don't have anything to look up to here. See, there I had the temple, there I had the prophets, there I had so many things. இந்த நிருபம் எழுதப்பட்ட காலகட்டம் என்னவென்றால், அல்லது யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்றால், யூத மார்க்கத்தில் இருந்த அவர்கள், யூத மத சடங்குகளை பின்பற்றிய அவர்கள், மாபெரும் ஆலயங்கள் இருந்தது, வழிபாடுகள் இருந்தது. ஆனால் இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர்களுக்கு ஆலயங்கள் இல்லை, வழிபாடு ஸ்தலங்கள் இல்லை, பெரிய பெரிய நிகழ்ச்சிகள் இல்லாமல் அவர்கள் சிறு சிறு இடங்களில் கர்த்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தாங்க. ஆகவே அப்படிப்பட்ட இடங்களிலும் உபத்திரவம் வேதனை வந்ததுனால திரும்பவும் நாம இந்த யூத மதத்துக்கே போலாமா என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு வந்தது. So let's study this book, what it's talking about. ஆகவே இது எதை பற்றி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்போம். The writer first talks about the prophets. He's showing here how we got Jesus who's greater than those prophets. You see, Abraham was a prophet, Isaac was there, Jacob was there, we are their children. You're boasting about them. He is comparing with the prophets. யூத ஜனங்கள் தங்களுடைய முற்பிதாக்களையும்
ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு, அதுக்கு பின்பு வந்த தீர்க்கதரிசி இதெல்லாம் மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருக்காங்க. அவர்களுக்கு இந்த நிருபமானது எழுதப்படுகிறது. See, chapter 1 verses 1 to 3. 1ஆம் அதிகாரம் 1 முதல் 3 வசனங்கள். It says, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, as in these last days spoken to us by his Son. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். See here, maybe that word Thiruvulam means you don't know, understand. He spoke to the fathers, he spoke to Noah, he spoke to Abraham, he spoke to them. Now he is talking through his very own Son. இங்கே திருவுளம் என்பது ரொம்ப தூய தமிழில் அது எழுதியிருக்காங்க, இல்லை வடமொழி தமிழில் எழுதியிருக்காங்க. இது அர்த்தம் என்னென்றால் பேசினார். That's what is given in English Bible. அதுதான் ஆங்கில வேதாகமத்தில் சொல்லப்படும். அவர் பூர்வ காலங்களில் தீர்க்கதரிசி மூலமா பேசினார். இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவே ரட்சகராக நம்மளோடு பேசுகிறார். The fathers and the prophets, the forefathers, the patriarchs, they said, don't do this, don't do that. What God was telling, they was telling. But now God himself is come and talking to us. அப்போ முற்பிதாக்கள் என்ன சொன்னாங்க? இதை செய்யக்கூடாது, அதை செய்யக்கூடாது, இது பிரமாணங்கள் இப்படி சொல்லுதுன்னு. ஆனால் அந்த பிரமாணங்களிலே சொல்லப்பட்ட கர்த்தரே இப்போ பேசுறார். Wasn't that greater? ஆகவே பிரமாணங்கள் முக்கியமா, பிரமாணங்களினுடைய தேவன் முக்கியமா? Okay, verse 2. As in these last days spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he made the worlds. இவரை சர்வத்திற்கும் 2ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார், இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். Jesus told a parable when he lived here. He told about a parable about a vineyard, how workers were there and they killed those the workers there just to take the vineyard, and last of all the son itself came and they killed. See, these people were like workers, but now we have the Son himself. இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வாழ்ந்த மனிதனாக வாழ்ந்த அந்த நாட்களிலே சொன்ன ஓமைகளிலே ஒன்று, ஒரு திராட்சை தோட்டத்தை எஜமான் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை குத்தகைக்காரரிடத்தில் விட்டுவிட்டு தூரதேசத்துக்கு போகிறான். ஆட்களை அனுப்பி தன்னுடைய அந்த திராட்சை கணத்தையோ அல்லது திராட்சை கொலைகளையோ வாங்க அனுப்பும் பொழுது அவனை கொலை செய்கிறார்கள். கடைசியாக தன்னுடைய மகனை அனுப்புகிறான், மகனையும் கொலை செய்கிறாங்க. That's the comparison here. அதைத்தான் தேவன் சொல்றாரு, மகனாக நான் வந்திருக்கேன், என்ன நீங்க கொலை பண்ண போறீங்க. Verse 3, who being the brightness of his glory, God's glory, and the express image of his person, God's person, and upholding all things by the word of his power, when he had himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. 3ஆம் வசனம், இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாய் இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானவருடைய வலது பார்சத்திலே உட்கார்ந்தார். What was he trying to say? He is saying we got somebody greater than those prophets, we got somebody greater than those patriarchs. என்ன இது சொல்ல விரும்புறாரு? நாம் மேன்மை பாராட்டின முற்பிதாக்கள் தீர்க்கதரிசிகள் அவரை காட்டிலும் பெரியவர் இவர். Today we are going at the back of men, we are going at the back of saints, we are going at the back of somebody to pray, but God says here he was the only one who completed the work. He himself became a sacrifice and he sat down, while whereas Abraham, Moses, other people are still waiting. Okay, they are there in the resting place. They are not been made holy, they were only considered righteous, they were not made righteous, but here he completed his job and went. அவருக்காக காத்திருந்த தீர்க்கதரிசிகள், அவருக்காக காத்திருந்த மாபெரும் மனிதர்கள் எல்லாம் பரிசுத்த அபிஷேகம் வந்தபோது அவர்கள் அந்த வேலையை ஒரு பகுதி தான் செய்தாங்க, முழுமையாக முடிக்கல. ஆனால் இயேசு வந்தபொழுதோ அந்த வேலையை அவரே பலியாக மாறி தன்னுடைய உயிரை பலி செலுத்தி தன்னுடைய வேலையை முடித்து விட்டார். He is a holy God.
அவர் பரிசுத்த தேவன். And he has made us holy by his blood. அவருடைய சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தினாலே நம்மை பரிசுத்தமாக்கி இருக்கின்றார். But Abraham cannot make us holy because he is still waiting there to be made righteous. ஆபிரகாம் நம்மை பரிசுத்தமாக்க முடியாது, ஏனென்றால் அவனும் நீதிமானாக எண்ணப்பட்டான் தவிர மாற்றப்படவில்லை. Okay, see, when Jesus spoke about John the Baptist, he said among all the prophets John the Baptist is the greatest. இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து சொல்லும்போது என்ன சொல்றாரு? எல்லா ஸ்திரீகளிடத்திலே பிறந்தவனிலே எல்லா தீர்க்கதரிசிகளிலும் மேலானவன் யோவான் ஸ்நானகன். Because he seen Jesus, he was at the time there. ஏனென்றால் அவன் இயேசுவை பார்த்தான், அந்த டைம்ல அவன் இருக்கிறான். All of them look forward to see. இந்த இயேசுவை பார்க்க எல்லாரும் காத்துன்னு இருந்தாங்க. And then again he says another statement. He says, but he that believes in Jesus, thee that is born again, he is greater than even John the Baptist. ஆனா அதற்கு பிறகு சொல்றாரு, பரலோக ராஜ்யத்தில் சிறியவன், அப்படி என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவன், இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன், இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவன் யோவான் ஸ்நானகனை காட்டிலும் பெரியவன். Because after Jesus died, the time changed. After that we became righteous. After Jesus shed his blood, whoever accepted Jesus was washed by the blood of Jesus. And so that's why he says the least little bit of faith, little bit you went into heaven, into becoming righteous, that least person is greater than this greatest prophet. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் உயிர்த்தெழுதலுக்கு வரை ஒரு காலகட்டம், அந்த காலகட்டத்தில் தான் யோவான் ஸ்நானகன் கடைசியா வராரு. ஆனால் நாமோ இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் உயிர்த்தெழுதல் வந்து அவர் ரத்தம் சிந்தப்பட்டு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு நீதிமானாக மாற்றப்பட்டு விட்டோம். அவரெல்லாம் நீதிமானாக கருதப்பட்டார்கள். ஆகவே தான் நாம் யோவான் ஸ்நானகனை காட்டிலும் பெரியவர்கள். Because John the Baptist only seen Jesus in the physics, but he never was there after Jesus died. He died before Jesus. So after Jesus died, after Jesus accomplished his work, he was not there. ஆகவே யோவான் ஸ்நானகன் இயேசு உயிரோடு இருக்கும்போது அவன் இருந்தான். இயேசு மரணப்பதற்கு முன்பதாகவே அவன் மரித்து விட்டான். ஆகவே இயேசுவின் மரணம், உயிர்த்தெழுதல், அவருடைய ரட்சிப்பின் கிரியை இதெல்லாம் அவன் பார்க்கவே இல்லை. He gave a baptism called the baptism of remission of sins, forgiveness of sins, that's all. Confession of sins, repentance. ஆகவே அவன் கொடுத்த ஞானஸ்தானம் மனம் திரும்புதலின் ஞானஸ்தானம். Do you repent of your deeds? They said yes, we repent of our deeds. That's it. அவங்க மனம் திரும்புறியாப்பா, பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்புறியா, தீய காரியம் மனம் திரும்பியா, மனம் திரும்புறேன். அவங்க மனம் திரும்புதல் ஞானஸ்தானம். They could not say I believe that Jesus died for me, Jesus rose again for me, and that's, they never took a baptism in the name of Jesus. ஏன்னா அதுவரைக்கும் இயேசு மரித்து உயிர்த்தெழாததினால் இயேசு கிறிஸ்து தான் ரட்சகர், அவர் எனக்காக மரித்தார், எனக்காக உயிர்த்தெழுந்தார்லாம் அவங்களால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவங்க பார்க்கல. They didn't take the baptism in the name of Jesus. அவர்கள் ஞானஸ்தானம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே எடுக்கல. And they didn't have a baptism of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தையும் பெறல. So how much more blessed we are, no? ஆனா அதை காட்டிலும் மேலாக நம்ம கர்த்தர் வச்சிருக்காரு. And all because of this cross. இதெல்லாம் எதற்காக பார்க்கறமே? இந்த சிலுவை. Is it so? Do you have any reason to cry about this? இப்படிப்பட்ட மாபெரும் ரட்சிப்பை தந்த, வெற்றியை தந்த இந்த சிலுவை நினைத்து நம்ம புலம்பலாமா? Tell the good news. ஆவே அதற்கு பதிலாக நற்செய்தியை சொல்லுங்க. We have a hope because he died and resurrected, we'll also resurrect. But people are dying there without any hope, and you are sitting and crying with those hopeless people. Go and tell the good news that we have a hope. ஆகவே நம்பிக்கை இல்லாத ஜனங்களைப் போல நாம் இல்லாதபடிக்கு இவர் மரித்தார், உயிர்த்தெழுந்தார், ஆகவே நமக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ஆனா நாமோ மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற அந்த அறிவு இல்லாமல் அல்லது கேள்விப்பட்டால் அது தெரியாமல் அழுது ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டிருக்கிற நம்பிக்கையில்லா ஜனங்களோடு சேர்ந்து நாமளும் உட்கார்ந்து அழுதுனோம். We are going around, who to give my head to, who will bless me. நம்முடைய தலை யார்கிட்ட கொடுக்கலாம், யார் நம்ம அவங்க கை வச்சு ஆசீர்வதிப்பார் காத்துன்னு இருக்கோம். You are blessed, friends. நீங்கள் ஏற்கனவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Many Christians, where they are living, which stage of life they are living in. When Satan told Eve, if you eat this fruit you will become like God, so they are still like that, thinking I want the blessing, they don't realize they have the blessing. இப்போ இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள், ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள், இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட கிறிஸ்தவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்காங்கன்னு எல்லாரும் சொல்ல, முக்காவாசி பேரை சொல்றேன். அந்த ஏவாள் இடத்தில் சாத்தான் சொல்றேன் இல்லையா, இந்த பழத்தை நீ சாப்பிட்டால் தேவனை போல மாறி விடுவாய். அது மாதிரி அவர்கள் ஏற்கனவே ஏவாள் தேவனை போல தான் இருக்கிறா, ஆனால் அது தெரியாமல் தேவனை போல் நான் மாறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றேன். அதே போல் இவங்களும் ஏற்கனவே கர்த்தர்களை ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு, அது தெரியாமல் என்னை ஆசீர்வதின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்டையும் கேட்டுருக்காங்க, ஜனங்ககிட்டையும் கேட்டுருக்காங்க.
The next thing that we are going to see, verse 4, is comparing with the angels, because they said, there we are the angels. Angels appeared to Abraham. Angels appeared here. Angels appeared there. Here we don't see anything. So he was talking about that. இப்போ இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கின்றோம். தேவதூதர்களை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவர். ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே தேவதூதர்களை பார்த்தா ஒரு பெரிய காரியம்னு நினைச்சிருந்தாங்க. ஆபிரகாம் பார்த்தான், அப்புறம் ஈசாக்கு பார்த்தாங்க, யாக்கோபு பார்த்தான் தேவதூதன். ஆனா அவரை காட்டிலும் ஒரு பெரிய angel came and spoke to Zechariah. சகரியாவினிடத்தில் தேவதூதன் வந்து பேசுறான். Here we don't see anything, only see Paul and Peter. ஆனா இங்க நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? பவுலும் பேதுருவும் மட்டும் தான் பார்த்துட்டோம். And after time they are in the jail. அவங்கள கூட பார்க்க முடியல, ஏன்னா நிறைய நேரத்துல அவங்க ஜெயில்ல தான் இருக்காங்க. Let's see the comparison. இப்பொழுது அந்த ஒப்புமையை பார்க்க போறோம். Chapter 1 verse 4. 1ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். He says, எபிரேயர் 1:4. Having become so much better than the angels, as he as by inheritance obtained a more excellent name than they. இவர் தேவதூதரை பார்க்கிலும் எவ்வளவு விசேஷித்த நாமத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டாரோ அவ்வளவு அதிகமாய் அவர்களிலும் மேன்மை உள்ளவனானார். Okay, angels are a little bit higher than us when it comes to strength, when it comes to beauty, we are a little lower than them. But here we find Jesus is above that, because he is come from God. He is God. God come in flesh. இங்கே நம்ம தேவதூதர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது மனிதர்களை காட்டிலும் அவர்கள் வல்லமை நிறைந்தவர்கள், மனிதர்களை காட்டிலும் அழகானவர்கள் அல்லது பெரிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர்கள். ஆனால் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது அவர்களைப் போல அவர்களை காட்டிலும் 1000 மடங்கு மேலான. ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மனிதனாக வந்த கடவுள். Okay, you can't compare. இந்த தேவதூதர்களை உருவாக்கியவர். You can't compare and say Jesus is 1000 times better, because he is God himself. These are created beings. Angels were created beings. தேவதூதர்கள் தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட சிருஷ்டிப்புகள். ஆனால் இயேசுவோ தேவனே. For to which of the angels did he ever say, you are my son, today I have begotten you? எப்படியெனில் 5ஆம் வசனம், நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன் என்றும், நான் அவருக்கு பிதாவாய் இருப்பேன், அவர் எனக்கு குமாரனாய் இருப்பார் என்றும் அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னதுண்டா? This is a prophecy from Psalm 2 and verse 7, a prophecy about the coming Messiah. இது சங்கீதம் 2:7 நாம் பார்க்கின்றோம். வரப்போகின்ற மேசியாவை குறித்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இது. சங்கீதம் 2:7. It's about the Messiah's triumph, the Messiah's kingdom that is going to come. மேசியாவின் ராஜ்யம், மேசியாவின் வெற்றி, இதை குறித்து பேசுகிறது. It says, why do the nations rage and the people plot a vain thing? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. சங்கீதம் 2:1-3. ஜாதிகள் கொந்தளித்து ஜனங்கள் விருதா காரியத்தை சிந்திப்பானேன். கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனை பண்ணி அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து அவர்கள் கயிறுகளை நம்மை விட்டு எரிந்து போடுவோம் என்கிறார்கள். 4ஆம் வசனம், பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார். Here we find when this prophecy talks about nations raging and a vain thing, it's still happening. They're trying to destroy the church, but it's all a vain thing. It's not possible. ஜாதிகள் கொந்தளித்து அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நிலைமை அதுதான். அநேக நாடுகள், அநேக குறிப்பிட்ட குழுவை சேர்ந்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு விரோதமாக, சபைக்கு விரோதமாக எழும்புறாங்க. But God says it's a vain thing. ஆனா அவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு, இது வீண் காரியம். Okay, and verse 4, he who sits in the heavens shall laugh, the Lord shall hold them in derision, that then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure. 4:5, பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார், ஆண்டவர் அவர்களை இகழ்வார், அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடே பேசி தமது உக்கிரத்திலே அவர்களை கலங்க பண்ணுவார். I will declare the decree, the Lord has said to me, you are my son, today I have begotten you, ask of me and I will give you the nations for your inheritance and the ends of the earth for your possession. 7-8 வசனங்கள் தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்லுகிறது. கர்த்தர் என்னை நோக்கி, நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜனிப்பித்தேன், என்னை கேளும்,
அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உமக்கு சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன். When Jesus died, Satan thought the story is over. இயேசு மரித்த பொழுது, இறந்த பொழுது சாத்தான் நினைச்சான் இயேசுடைய கதை முடிஞ்சிடுச்சு, Finished. அவ்வளவுதான். But today he has a lot of headache because every one of us is a Jesus walking around here. ஆனா இன்றைக்கு அவனுக்கு தலைவலி அதிகமாயிடுச்சு. ஏனென்றால் அன்றைக்கு ஒரு தலைவலி இயேசு, இன்றைக்கு நம்ம எல்லாம் இயேசுவை போல நடக்கிறதுனால அவ்வளவு தலைவலி அவனுக்கு. And that is why he doesn't want us to talk about Jesus. அதனால தான் நீங்களும் நானும் இயேசுவை பற்றி பேச வேணாம்னு When விரும்புறேன். you talk about Jesus, you bring another person into Jesus. He is born and he becomes a child of Jesus. You talk to somebody else, he is born again, he becomes a child of Jesus. He doesn't want that to happen. நீங்க இயேசுவை பற்றி பேசும்போது, ஜனங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி சொல்லும்போது என்ன நடக்குது? அவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்றாங்க, இயேசுவின் பிள்ளையா மாறுறாங்க. அப்ப அவனுக்கு என்னது? இன்னொரு இயேசு பிறந்த மாதிரி ஆயிடுது அவனுக்கு. It's multiplying and see today every nation we have it. We have people there who worship the Lord, who believe in the இன்றைக்கு Lord. உலகத்தின் எல்லா நாடுகளிலும் ஆண்டவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்கிற ஜனங்களை கர்த்தர் The most powerful ஏற்படுத்தியிருக்கிறார். empires, the most powerful nations, the most flourishing countries thought that they will destroy the name of Jesus, destroy the Bible, but they are no more, and the Bible is still here, Jesus' name is still here. உலகத்தின் அநேக வல்லரசுகள் இந்த இயேசுவின் நாமத்தை ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்க வேண்டும், இயேசுவின் சீஷர்களை அழித்து ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். சொன்னவர்கள் அழிந்து போனார்கள். ஆனால் இயேசுவும் அவருடைய புகழும் அவர் மூலமாக எழும்புகின்ற சீஷர்களாகிய நீங்களும் நானும் பெருகிக் கொண்டே And when I இருக்கின்றோம். look at people who are still resisting, I just can't help but feel sad about them. ஆகவே இவ்வளவு காரியங்கள் வேதத்தில் சொல்லும் பொழுது, இதை எதிர்க்கிறவர்களை நான் பார்க்கும் பொழுதோ, அதை அவர்கள் பேசுவதை கேட்கும் பொழுதோ எனக்கு மனதில் ரொம்ப அவங்களை குறித்து பரிதாபமாக நான் நினைக்கிறேன். Let's continue. He says, you shall break them with a rod of iron, and you shall dash them to pieces like a potter's vessel. Now therefore be wise, O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear, and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry, and you perish in his way, when his wrath is kindled but for a little. Blessed are those who put their trust in him. 9ஆம் வசனத்திலிருந்து, இருப்பு கோலால் அவர்களை நொறுக்கி குயக்கலத்தைப் போல் அவர்களை உடைத்து போடுவீர் என்று சொன்னார். இப்பொழுதும் ராஜாக்களை உணர்வடையுங்கள், பூமியின் நியாயாதிபதிகளே எச்சரிக்கையாயிருங்கள். பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே களி கூறுங்கள். குமாரன் கோபப்படாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவரை முத்தம் செய்யுங்கள். கொஞ்ச காலத்தில் அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும், அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள். What is been prophesied in this, almost everything is, 3/4 of it is finished, and the last part of it is going to happen when it says the time will come. It's coming back. இதில் சொல்லப்பட்ட இந்த தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளில் முக்கால் பாகம் நிறைவேறிடுச்சு. கடைசி ஒரு சில காரியங்கள் தான் நிறைவேற போகுது. அதுதான் சொல்லுது, நீங்கள் அதை கவனித்துக் He கொள்ளுங்கள், says, kiss the Son, ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. But blessed are those who put. He's going to come back, and he's not going to come back as a savior now. He's going to come back as a judge now. குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு, அதுக்கப்புறம் அவருடைய கோபம் பற்றி எரியும், அவரை அண்டிக் கொள்கிற யாவரும் பாக்கியவான்கள். He's going to come back, அவர் மீண்டும் வரப்போறாரு. but not as a lamb, not as a, ஆனால் ஆட்டுக்குட்டியாகவோ பரிதாபமான சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிற இயேசுவாகவோ அல்ல. he's going to come back as a judge. அவர் உயிர்த்தெழுந்த நியாயாதிபதியாக He's வரப்போகிறார். going to come back, and everyone that pierced him, everyone that nailed him, everybody that shouted crucify him are going to look and cry, அவரை சிலுவையில் அறையும் என்று கத்தினவர்கள், அவரை விலாவிலே ஈட்டியால் குத்தியவர்கள், அவரை கொலை செய்வதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் எல்லாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது நடுங்கி பயந்து ஒளிந்து கொள்வார்கள். It's talking about it's talking about Jesus. It's a prophecy there in Psalms. சங்கீதத்தில் இப்ப சொன்னதெல்லாம் தாவீது தீர்க்க தரிசனமாக சொன்ன It காரியம். was almost 1000 years before Jesus came, this Psalms was written. இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே பிறப்பதற்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே இது எழுதப்பட்டது. Okay, Old Testament is 2000 years of Israel's history, and the Psalms was written right in the middle of that. That means 1000 years before Jesus came. இயேசு கிறிஸ்து வருவதற்கு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே இது எழுதப்பட்டது. ஆகவே அது யூத
யூதர்களுடைய அவருடைய வழிபாட்டு முறையில் அது மையமாக இருக்கின்றது. And again, அவருடைய சரித்திரத்திலே Hebrews 1:5, let's come back. And again, I will be to him a father, and he shall be to me a son. But when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the angels of God worship him. They were so proud about angels, but the writer is saying those very angels are going to worship him. மேலும் எபிரேயர் 1 அதிகாரம் 6 வசனம், மேலும் தமது முதற்பேரானவரை உலகத்தில் பிரவேசிக்க செய்தபோது தேவதூதர் யாவரும் அவரை தொழுது கொள்ள கடவர்கள் என்றார். தேவதூதர் மேன்மை பாராட்டுமே, தேவதூதர்கள் இயேசுவை தொழுது கொள்வாங்க. And of the angels he said, who makes his angels spirits and his ministers a flame of fire. 7 வசனம், தேவதூதரை குறித்தோ தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்கினி ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறது. These angels are ministering spirits to us. இந்த தேவதூதர்கள் யார் தெரியுமா? நமக்கு ஊழியம் செய்கின்ற ஆவிகள். உங்களுக்கு எனக்கு ஊழியம் செய்கிற ஆவிகள் தான் தேவதூதர்கள். ஆனா அது போய் they are waiting for you to give a command for them. நீங்களும் நானும் அவங்களுக்கு கட்டளை கொடுக்கணும், என்னப்பா செய்யணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு காத்துன்னு இருக்காங்க. When we pray in the name of Jesus, let that person be delivered, they will go and deliver that person because you have commanded them in the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த குறிப்பிட்ட நபர் விடுதலை ஆகட்டும், எங்கேயோ இருக்காருன்னு சொன்னாங்க, விடுதலை ஆகட்டும், தேவதூதர்கள் அந்த செய்தியை அந்த ஆளுக்கு எடுத்துன்னு போவாங்க. But we are worshiping that angel. அப்படி வேலை செய்கின்ற அந்த தேவதூதரே ஒரு சிலர் வணங்கின்னு இருக்காங்க. We had a photo like that when I was in a part of this religion, okay? In my house outside we'll have a angel, we'll have a long spear. In every house you'll have that kind of a photo. If you see in the beginning of outside their house, that angel, we used to worship that, put flowers and all for that angel. இந்த தேவதூதர்களையே வணங்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் நான் இருந்தேன். அப்படிப்பட்ட அந்த குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் வீட்டுக்குள்ளே நுழைத்தோம்னா வாசல்லே அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும். ஒரு தேவதூதன் வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குதிரையில் உட்கார்ந்து இருப்பார், கையில் ஒரு ஈட்டி வச்சுன்னு கீழே இருக்க சாத்தான அவர் குத்துவார். அந்த தேவதூதன் இவங்க வணங்குவாங்க. You see some Christians houses will have that. சில Christians இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் என்று தங்களை அழைத்து கொண்டிருக்கிற சில வீடுகளில் அது முன்னால் போனி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது இருக்குன்னா அவங்க எப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவம் உங்களுக்கு தெரியும். When we go to put flowers for that angel will be saying from top, hey, don't put, I'm alive, I'm not dead, don't put flowers for me. அந்த தேவதூதர்களுக்கே இவங்க மாலை போடுவாங்க. அப்போ அந்த தேவதூதர் மனசில் சொல்லுவார், ஐயோ நான் செத்து போன தேவதூதன், நான் உயிரோடு இருக்கிறேன், எனக்கே நீ மாலை போடு. And then we will kiss and he'll say, don't kiss me, please, I'm here to do work for you, tell me some work, give me some work. அதுக்கப்புறம் அந்த தேவதூதருடைய கால்களை சிலையாக இருந்தால் கால், இல்லாட்டி படத்தை தொட்டு அவங்க ஐயோ அப்படின்னு முத்தம் பண்ணும்போது என்ன சொல்லுவார், ஐயோ என்ன முத்தம் பண்ணாத, என்ன வேலை செய்ய சொல்றியா அதை செய்யற, நீயே என் காலை பிடிச்சி முத்தம். See some churches will have lots of different angels, the angel Gabriel, angel what's that, Michael, all those angels will be there. சில சர்ச்சில் நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தேவதூதனுக்கு சிலை வச்சிருப்பாங்க. And they'll worship those angels. அந்த தேவதூதர்களே வணங்குவாங்க. The Bible says here they are ministering spirits to us. They are going. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது, அந்த தேவதூதர்கள் நமக்கு வேலை செய்கிற பணிவிடை செய்கிற பணிவிடை ஆவிகள். We see many times in the Bible they brought a message to Daniel. பைபிள் நிறைய நேரம் பார்த்திருக்கேன் இல்லையா, தானியேல் ஜெபம் பண்ணும்போது பதிலை தேவதூதன் கொண்டு வரான். We see the angel comes and tries to stop Balaam from going and prophesying there. அதுக்கப்புறம் பீலையாம் வந்து தீர்க்கதரிசனம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக தீர்க்கதரிசனம் சொல்லும்போது அதை தடுத்து நிறுத்துறான். The angel comes and brings a message to Abraham. ஆபிரகாமுக்கு செய்தியை கொண்டு வருகிறான். The angel comes and brings a message to Zechariah, to Mary. சகரியாவுக்கு மரியாளுக்கு நற்செய்தியை கொண்டு வருகிறார்கள். They are ministering spirits. அவர்கள் பணிவிடை ஆவிகள். Let's go on, verse 8. But to the Son he says, your throne, O God, is forever and ever. A spectre of righteousness is a spectre of your kingdom, and you have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness more than your companions. 8 வசனம், குமாரனை நோக்கி, தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாய் இருக்கிறது. நீ நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர். ஆதலால் தேவனே உம்முடைய தேவன் உமது தோழரை பார்க்கிலும் உம்மை ஆனந்த தைலத்தினால் அபிஷேகம் பண்ணினார் என்றும்
கர்த்தாவே நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர், வானங்கள் உம்முடைய கரத்தின் கிரியைகளாய் இருக்கிறது. This is Psalm 45. You can go home and read. It's about the Messiah and his bride, the church. இந்த சங்கீதம் 45 வீட்டுக்கு போய் படிங்களா. மேசியாவும் அவருடைய மணவாட்டியை குறித்து சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம். They call this psalm the lilies. Okay, இந்த சங்கீதத்தை பள்ளத்தாக்கின் லீலி என்று சொல்வாங்க. it's a song of love between the Messiah and his bride. இது ஒரு அன்பின் பாடல் அல்லது காதலின் பாடல், மேசியாவுக்கும் அவருடைய மணவாட்டிக்கும் இடையே உள்ள ஒரு அன்பு. And this is what was being quoted here by the writer. இதைத்தான் இந்த நிருபத்தை எழுதியவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். And verse 10 says, "You Lord in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you remain. They will grow old like a garment." 10ஆம் வசனம், எபிரேயர் 1:10. கர்த்தாவே நீர் ஆதியிலே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தினீர், வானங்கள் உம்முடைய கரத்தின் கிரியாய் இருக்கிறது, அவைகள் அழிந்து போம், நீரோ நிலைத்திருப்பீர். What will perish? எது அழிந்து போகும்? வானங்கள் அழிந்து போகும். Everything that we worship. நீங்கள் நான் ஆராதிக்கிற எல்லாம் அழிந்து போகும். The sun we worship, the moon we worship, the rain, நாம் ஆராதிக்கின்ற சூரியன், சந்திரன், மழை எல்லாம் அழிந்து the rain, the rivers, the animals, ஆறுகள், மிருகங்கள், the trees. Got a tree there, and they were told, that girl from small was told, because her mother died, this only is your mother, and every day she'll take food. When before she eats, she'll take food and go put it there by the tree. Every time she'll be changing that sari for that tree. ஒரு குறிப்பிட்ட பெண் இருந்தால் அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க. ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மரம் தான் உன்னுடைய அம்மா அப்படின்னு. அது ஒவ்வொரு முறையும் அந்த பெண் சாப்பிடும்பொழுது அந்த சின்ன பெண்ணு சாப்பாடை கொண்டு போயிட்டு அந்த மரத்தாண்ட வைப்பா. அதுக்கு ஒரு சேலை கட்டியிருப்பாங்க. அதை ஒவ்வொரு தடவையும் அதை சேலையை மாற்றுவாங்க அதுக்கு, மரத்துக்கு. இவங்களுக்கு மாற்றுவாங்களோ தெரியல. Here we are saying the tree is holy, the tree is mother. There are people who are cutting down thousands of trees there. What will do with them? இது பரிசுத்தம், அந்த மரம் பரிசுத்தம். நாமளோ ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை வெட்டின்னு இருக்குமே. அப்பெல்லாம் என்னாச்சு? அம்மாங்கெல்லாம் போயிட்டாங்களா? கடவுள்லாம் செத்துட்டாங்களா? கடவுளை சாவடிச்சாங்களா? Verse 11 says, "They will perish, but you remain. They will grow old like a garment, like a cloak you will fold them up. They will be changed, but you are the same, and your years will not fail." 11-12 அவைகள் அழிந்து போகும், நீரோ நிலைத்திருப்பீர். அவைகளெல்லாம் வஸ்திரம் போல் பழமையாய் போகும், ஒரு சால்வையை போல் அவைகளை சுருட்டுவீர், அப்பொழுது மாறிப்போம், நீரோ மாறாதவராய் இருக்கிறீர், உம்முடைய ஆண்டுகள் முடிந்து போவதில்லை என்றும் சொல்லி இருக்கிறது. But to which of the angels has he ever said, "Sit at my right hand till I make your enemies your footstool"? 13ஆம் வசனம், மேலும் நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்திலே உட்காரும் என்று தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் அவர் சொன்னதுண்டா? Psalm 110 verse 1, that is. 110 verse 14 says, 10ஆம் வசனம் அப்படி சொல்லுது. Are they not all ministering spirits sent forth to minister to those who will inherit salvation? 14ஆம் வசனம், ரட்சிப்பை சுதந்தரிக்க போகிறவர்களின் நிமித்தமாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு அவர்கள் எல்லோரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்கள். Who are these angels? இந்த தேவதூதர்கள்லாம் யாருங்க? For who? யாருக்கு பணிவிடை ஆவிகள்? சொல்றதுக்கே பயமா இருக்கு. Angels, how can they be? ரட்சிப்பை சுதந்தரித்து போகின்ற நமக்கு. They are not going to come and do housework for you, but they will give you strength to do your housework. அதனால பணிவிடை ஆவிங்கன்னு நினைச்சு பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவாம வச்சுட்டு அவங்க வந்து கழுவிடுவாங்கன்னு பார்க்காதீங்க. They will give you strength. ஆனா அது கழுவுவதற்கு பலனை தருவாங்க. You know why they will give you strength to do it? ஏன் பலன் தராங்க? So that you can sit down and see TV and see movies, no? எதுக்காக பலன் தராங்க? உட்கார்ந்து ஈசி சேர்ல படுத்துக்கின்னு டிவி பார்க்கிறதுக்கா? No, they will help you to do your work fast so that you can go out and do ministry, so that you can go out and tell about Jesus. வேலையை சீக்கிரமா முடிக்க பலன் தந்து அதன் மூலம் வெளியிலே சென்று மற்றவர்களுக்கு நற்செய்தியை சொல்லும்படியாக. They cannot go and tell the good news. ஏனென்றால் தேவதூதர்கள் நற்செய்தியை சொல்ல முடியாது. They cannot worship, share the word of God there. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை ஜனங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது. They cannot sit and intercede for people. அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக அவர்கள் பரிந்து பேச முடியாது. But they will come and tell you, see, this person is going, this is going to happen, that is going to happen. If you are aware of what God will send the messenger, sit and pray for this person, pray for that person. This is why they come and minister to us. அவர்கள்
இந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு ஜெபம் தேவை, இந்த குறிப்பிட்ட நபருடைய வாழ்க்கையில் இப்படி இருக்கிறது, நீ போய் அவர்களுக்காக ஊழியம் செய் என்று சொல்லலாம். ஆனால் ஊழியம் செய்ய வேண்டியது நாம் தான். They will come and and they will come and give you wisdom, show you what is happening and help you to go and accomplish that work. அவர்கள் உங்களுக்கு ஞானத்தையும் பலத்தையும் தந்து அந்த குறிப்பிட்ட வேலையை சரியாய் செய்து முடிக்க உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். That in short, if I want to tell you, they will come and assist us. அது இன்னும் சுருக்கமா சொல்ல வேண்டும் என்றால் நமக்கு உதவியாளராக இருப்பாங்க. வேலையை செய்து முடிக்க உதவியாளர். They are ministering spirits or heavenly assistants who continue or active today building up the body of Christ. ஆகவே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டி முடிக்கிற வேலையிலே நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்மோடு ஒத்துழைக்க கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். And they are advancing the ministry of Jesus, advancing the the church. அவர்கள் இயேசுவின் ஊழியத்தை முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்கிறார்கள், சபையை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்கிறார்கள். That is why we don't do ministry with our own strength. ஆகவே தான் ஊழியத்தை நம்முடைய பலத்தால் நம்ம செய்யறது இல்ல. Mostly you see people are really in the ministry, God has called them, they are the weak ones, they are the less talented ones, but God takes them and uses them. வழக்கமாக ஊழியத்தில் ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துகிற ஆட்கள் முக்கால் பாகம் பலனற்றவர்கள், தகுதியற்றவர்கள், ஞானமற்றவர்கள் தான் கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்துறார். Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. It's verse 2 and 1. 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும். For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed to us by those who heard him? 2. ஏனெனில் தேவதூதர்கள் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கும் கீழ்ப்படியாமைக்கும் நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க முதலாவது கர்த்தர் மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டு பின்பு அவரிடத்தில் கேட்டவர்களாலே நமக்கு உறுதியாக்கப்பட்டதும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவித பலத்த செய்களினாலும் தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து கொடுத்த பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களினாலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்தவருமாயிருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான இந்த ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பிக்கொள்ளுவோம்? I want to end with this note. What a great salvation it's talking about. How can we escape if we neglect with so great a salvation that is before us? நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கின்ற இந்த மாபெரும் ரட்சிப்பை குறித்து நாம் கவலையற்று இருப்போமானால் எப்படி தண்டனைக்கு தப்பிக்கொள்வோம்? The angels brought a message to Abraham and said Sodom and Gomorrah is going to be destroyed. They disobeyed, they were destroyed. Okay, if that could happen there, why can't it happen to us now? Why can't we get destroyed if we don't take this salvation seriously? ஆண்டவர் ஆபிரகாமிடத்தில் வந்து சோதம் குமாரா பட்டணத்தின் அழிவை குறித்து அவன் சொல்லுகிறார். அதனால அவன் பரிந்து பேசுறான் தன்னுடைய குடும்பத்துக்காக. ஆனால் அது அழிக்கப்படுகிறது, ஏன்னா அந்த ஜனங்கள் கேட்கல. அதே போல நாமும் ஜனங்களுக்கு ஆண்டோட ரட்சிப்பை சொல்லாமற் போனால் அவர்கள் அழிந்து போவார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய இரத்தப்பழியை கர்த்தர் நம்மிடத்தில் கேட்பார். So he says, how can you neglect so great a salvation? இப்படிப்பட்ட மாபெரும் ரட்சிப்பை குறித்து நீ எப்படி கவலையற்று இருப்பீர்கள்? Now all are waiting for Easter. Lent days is going on. They are waiting when Easter will come. இப்போ லெந்து காலங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சமா முடிஞ்சின்னு வருது. இப்போ ஈஸ்டர் எப்போ வரும்னு காத்துன்னு இருக்காங்க. All are cleaning up the churches. எல்லாம் சர்ச்சை க்ளீன் பண்ணின்னு இருக்காங்க. The buildings. அவங்க சர்ச்சுனா அவங்களுடைய பில்டிங், their houses, வீட்ட, buy new clothes, புது Dress, planning what to do for Easter. ஈஸ்டருக்கு என்ன செய்யலாம் மாபெரும் திட்டங்கள். Where to go to a hotel or to invite people to our house. எல்லாரும் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போலாமா இல்ல வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வரலாமா? So great a salvation is available to us. ஆனால் மாபெரும் ரட்சிப்பு நமக்கு காத்துன்னு இருக்குது. We are not sharing that good news. அது நீங்க சொல்லல, அது நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளல. And when you try to do this, only Satan will oppose you when you try to share the good news. But when you're doing all these activities, he is so happy because you're so busy, far away from the very purpose that Jesus came for us. ஆனால் நாம் வீட்டை பெருக்கிறது, கழுவுறது, Dress வாங்குறது இதெல்லாம் பண்ணும்போது சாத்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பான். ஏனென்றால் ரட்சிப்பை விட்டு ரொம்ப தூரம் நம்ம போயிட்டோம். ஆனால் இயேசுவின் சிலுவையின் பாடுகள், உயிர்த்தெழுதலை குறித்து, ரட்சிப்பை குறித்து சொல்லும்போது உங்க பின்னால தான் அவன் வந்து கோபமா இருப்பான். He'll give you only trouble.
அதனால உங்களுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க அவன் வருவான். Don't worry. கவலைப்படாதீங்க. I became little, depressed this evening. நான் மாலையில கொஞ்சம் ஒரு சோர்வு அடைஞ்சேன். But I came and sat here in prayer. ஆனா ஜெபத்துல உட்கார்ந்தேன். And God spoke to me. கர்த்தர் சொன்னாரு. He said, you're like that person with that one talent. நீ ஒரு தாளந்து பெற்ற ஒரு ஆளை போல நீ இருக்கிற. You want to just hide it because you're scared of the results. ரிசல்ட் நல்லா வரலையேன்னு சொல்லிட்டு நீ ஏன் கவலைப்படுற? He said, just do what you're supposed to do. செய்ய வேண்டியது நீ செய்தினே இரு. A day will come. நாள் வரும். Even if it doesn't come. அப்படி வரலன்னா கூட You பரவாயில்லை. just do my will. நீ என்னுடைய சித்தத்தை செய். And I got up. அப்ப நான் எழுந்தேன். Okay, because when you teach the word, you don't see people. வசனத்தை ஜனங்களுக்கு போதிக்கும்போது ஜனங்க இருக்க மாட்டாங்க. And that's what God wants us to do. ஆனா அதைத்தான் நம்ம செய்யணும்னு ஆண்டவர் And விரும்புறார். that is why repeatedly I'm telling you, don't cry for Jesus' death. Go and celebrate it. Tell it to people. Proclaim it to people. Be so proud that he is not in that grave, but he rose up again. ஆகவே இயேசுவின் மரணத்தை குறித்து புலம்பலி ஒப்பாரி வைக்க பதிலாக அவருடைய வெற்றியை, உயிர்த்தெழுதலின் வெற்றியை, மரணத்தின் மூலமாக பெற்ற மாபெரும் ரட்சிப்பை குறித்து பரவசமடைந்து மற்றவர்களுக்கு சொல்ல ஆயத்தமாகுங்கள். Okay, so God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Thank you. Let's close our eyes and pray. கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் தேவனே, இந்த நாளுக்காக நன்றி.